тозатарин хабарҳо ва гузоришҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ аз шаҳри Прага тақдими шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома наздикони чӯпони кушташудаи тоҷик мегӯянд дар қаламрави Тоҷикистон мавриди ҳамлаи марзбонони Узбекистон қарор гирифтанд. дар Қирғизистон модари Аброр Азимов таъкид кардааст ки ба тарҳрези бомбгузории метрои Санкт-Петербург будани писараш бовар надорад. алҳамдулиллаҳ яхши болар. мо фарзандонамонро хуб тарбия кардаем. ман бовар надорам. медонам ки хеле зуд бегуноҳии писарам собит мешавад. ӯро ба дом андохтаанд. чун bo'lgan подстава deb o'ylayman. ва дар вилояти Суғд бар асари садама дар роҳи оҳан 2 вагони қатори боркаш аз роҳ берун омада 3 вагони дигар чапа шудааст. барномаро бо хабари фаврӣ шурӯъ мекунем. баъзе аз хабаргузориҳои Русия рӯзи 19 апрел гуфтанд ки дар як амалиёти нирӯҳои ФСБ ё хадамоти федералии амнияти Русия дар вилояти Владимир Дузодаи Осиёи марказӣ кушта шуданд. бино ба хабарҳо ин афрод барои ҳамкорӣ бо террористони байналмилалӣ муттаҳам шуда амалиёти боздошташон аз тарафи мақомоти амниятӣ роҳандозӣ шуда буд. тафсилоти ин хабар ба зудӣ дар сомонаи мо www.ozodi.org нашр мешавад. дар доираи тағйироти кадри дар вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ мушаххас шуд. Эмомалии Раҳмон рӯзи 19 апрел бо судури фармон Акбар Насимзодаро ба ин вазифа таъин намуд. Акбар Насимзода то ин дам муовини раиси ҳамин ниҳод буд. ҳамчунин дар пайи ин тағйирот раҳбарони 4 раёсати вазорати корҳои дохилӣ, сардорони шуъбаҳои милисаи 8 ноҳия ва шаҳрҳои Қурғонтепаву Сарбанд иваз шудаанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. то ба ҳол ҷасади як чӯпони тоҷик дар дасти марзбонони Узбекистон боқӣ мемонад. тавре дар барномаи дирӯза гуфтем ба ақидаи мақомоти Тоҷикистон қазияи рӯзи 15 апрел дар хоки Тоҷикистон ба амал омада масъулияти ин фоҷиа ба қавли хонаводаи Шоимовҳо бар дӯши марзбонони ҷумҳурии ҳамсоя аст. хабарнигорони мо дар деҳаи шулом бо оилаи мотамзадаи Шоимов вохӯрданд ки як писарашон кушта ва дуввумӣ бо ҷароҳатҳо дар бемористон бистарист. بینندگان عزیز، ما همین حالا در منطقه مرزی با ازبکستان یعنی در دهه شلوم این واقعه شده است که در خانواده شایموف ها یک فرزند بر اثر تیرپرانی مرزبانان ازبکستان کشته شده است و یک نفر دیگر از پا و دستش زخمی شده. حالا در بیمارخانه ناحیه ترسونزاده بستری است. همکنون با آنکه از وقوع این حادثه 3 روز می‌گذرد، اما تاکنون مرزبانان ازبک جسد اهل‌دین شایموف را برنگردانیدند. همه روز گفته، همه روز هم نیست. دینا هم نیست. در کجا اصل جسد بچه شما در کجا در طرف ازبکستان یا تاجیک؟ تو ازبکستان در ازبکستان. همین پاریدگی وقتی بچه مردگی اونا گرفته بردن. حادثه تیرپرانی تقریبا در 500 متر واردی یعنی داخل قلمرو تاجیکستان رخ داده است. برآمده گاوا گلانده میبرم گفته وای بچه نمیتونم میگم سراغ پاریدگی بعد دادرش وای میقسم گفته وای دادرش دستش پاریدگی بعد با زرش کرد دست چاپ کرد автомат чигардаги поишта зада. در خانواده شایموف ها 6 فرزند تا حال حاضر به سر می‌بردند که بعد از کشته شدن اسدالدین اینها 5 نفر بودند. روزی شایموف برادر اسدالدین شایموف که از طرف مرزبانان ازبک کشته شد در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده با دست و پای زخمی بستری شده است. راست اومد که گواه های میکنه های کرده بود اکم گوه های نک گفت گام نزد سالات ازبکستان گام نزد اما خیلی اکم کانتر نزدیک شد که پارون یک تیر زد اکم رسید نرسید نمیدونم اکم هم خیلی خوب کرد بعد مرا کانتر نزدیک شد هندی اما خیلی کانتر نزدیک شد که مرا پارون دستم زد که بعد سرش قاپیدم که پایان کردیم سرش پایان کردیم که نزنه گفتم دیگه جای من نزنه گفتم که پایان کردیم که یک تیر زد که پای ما رسید پای نه اجازه داده اینه اجازه داده استبرامدگی اجازه داده استبرامد که بعد گرفتیم بس 100 متر 50 متر هم خیلی گرفتیم که دیگه نشد هم خیلی رفتیم که نشد که خون بسیار رفته بود
از اسدالدین شایموف 2 فرزند باقی مانده و همکنون این خانواده نمیدانند من بعد زندگی آنها چگونه میگذرد. با این هم درخواست این خانواده از مقامات تاجیکستان و ازبکستان در حال حاضر آن است که جسد اسدالدین شایموف برگردانیده شود. میرزا نبی خالقزاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی، دوشنبه. دادگاه ناحیه басmani در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرار عظیمов تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. مفتشان او را یکی از تحریزان بمبگذاری روز 3 اپریل در مترو شهر سنت پتربورگ می‌دانند که در نتیجه آن 15 نفر کشته شدند. عظیمov را روز پیشتر در ناحیه ادینسو و در کنار مسکو دستگیر کردند. مقامات امنیتی روسیه گفتند محض او اکبرجان جلیلov را برای بمبگذاری آماده کرده است، اما در شهر جلال‌آباد قرقیزستان نزدیکان ابرار عظیمov تاکید کردند که به این نامه اعتماد ندارند. در این باره همکارمان سوجیده میرزا گزارش می‌دهد. نزدیکان ابرار عظیمov نفری متهم به تشکیل بمبگذاری مرگباری متروی سنت پتربورگ گفتند که عظیمov در هیچ صورت نمی‌توانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادر ابرار عظیمov وزیر میرزا احمد و در شهر جلال‌آباد قرقیزستان گفت که این دسیسه است. من هیچگاه باور نمیکنم. فرزندان من هیچگاه حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمان را خوب تربیت کرده ایم. من باور ندارم. میدونم که خیلی زود بیگناهی پسرم ثابت می شود. او را به دام انداختند. دادگاه ناحیه басmani در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرار عظیمov تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس ارتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیمov باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیبنامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد می‌کنند. ابرار عظیمov به این حکم اعتراض نکرد ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمبگذاری در متروی پتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فرد متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلov محض با ابرار عظیمov صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیمov برادر ابرار عظیمov میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرار اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند. او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکر پول بود که برای عائله کلانمان دریافت کند. باید پول میافت که خانه‌مان را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروهی متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت. همسایه های این عائله ازبک تبار نیز از تربیت خوب فرزندان و معامله خوش عائله عظیمov ها صحبت می کنند. من درباره او و اهل عائله‌شان یگان گپی بد زدن نمیتوانم. او و برادرانش انسان‌های خوب و همسایه‌های خوب هستند. آنها به همسایه‌ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشان میآمده را اجرا کنند. Они никогда не отказываются, всегда помогают, чем могут. روبیه مدامین و همسری ابرار عظیمov این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکنها باشد. نه شوهر من نمیتواند چنین کار را انجام دهد. او فقط درباره تربیت دخترش فکر میکند. او برای ساختن خانه پول جمع میکند. به این ترتیب 1.5 ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عظیمov را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند. برنامه را ادامه میدیم. مقامات افغانستان گفتند که در پی پرتاب قوی ترین بمب غیرهسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگرهار 2 توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمانیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندان‌های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی آمریکا روز 13 اپریل در ناحیه اوچینی ولایت ننگرهار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای را استفاده کرد. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و از جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شرح بیشتر این موضوع من با قادر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم.
خوش آمدید به برنامه ما. خب میگفتید که در افغانستان واکنش به استفاده از این بمب بزرگ چگونه بود و بحثا تکنون ادامه دارد؟ سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟ بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعات نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هماهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند میتونیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط با این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند. اما مردم محل که مهمتر از هم هستند، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای امریکا در منطقهشان استقبال کردند. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرره که بالای این پناهگاه‌های داعش داشتن متحمل شدند و نتوانستند که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل‌هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود. خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش‌های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل‌های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگری خارجی؟ اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیکی که در اختیار خبرنگار ما و شما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. با استثنای از او سایر رسانه ها نتانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغان یا آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند. اگر ببینیم اخیراً سفری مشاور امنیتی پرزیدنت امریکا به کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت هم انجام داد، هرچند درباره صحبت و برنامه مشخصی آنها حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چه انتظارات دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیریم. مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان با یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان امریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنند و اینا میخواهند که همین وضعیت، همین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند. تشکر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. دادستانی نقلیات سوخت حادثه از راه برآمدن قطار در شهر بوستان را تحقیق میکند. فروخ مرادزاده معاون دادستانی نقلیات سوخت در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از آموزش نهایی مقامات مربوطه فرضیه های اول این صدمه بیان می شود. برخی منابع از راه بیرون شدن قطار را به سهو کارمندان تکنیکی که قطارها را خوب وصل نکردند بستگی میدهند. برخی هم این صدمه را نتیجه به بیراه راندن قطار میدانند. شام 18 اپریل در حدود شهر بوستان 2 واگن قطار بورکش از راه بیرون و 3 واگن دیگر چپه شد. خوشبختانه در نتیجه این صدمه کسی آسیب ندید. و یک خبر فرهنگی، محدودیت برای روی صحنه آوردن اثر مؤلفان خارجی و برتری دادن به هنرمندان و کارگردان‌های جوان از شرط‌های اصلی جشنواره امساله پرستو 2017 بوده است. در این جشنواره که روز 18 اپریل در دوشنبه افتتاح شد، مسئولان وزارت فرهنگ گفتند در انتخاب و برگزاری اثرهای تئاتری تغییرات به میان آمده است، ولی منقدان تئاتر میگویند در اصل به صحنه ماندن آثار مؤلفان مشهور خارجی بدیهی ندارد. با امید خبرهای خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.